A very happy and cheerful evening to one and all. Never discourage anyone who makes continual progress, no matter how slow they are. With this positive thought, I welcome you all to this wonderful session. Now, on behalf of Valamal Vidyalaya Anaksha, I would like to welcome you all to this wonderful session. First and foremost, I would like to introduce our guest of the day, Ms. Priya Sagi, HOD, Child Development Center, Niraivagam, Don Bosco Institute of Psychological Services. She is a passionate teacher, former associate editor of the Silver Jubilee magazine Arumbu, and the associate editor of Puduvirithu, which is run by Tamil Nadu Science Forum. She has received many awards like Sirmigu Asriyar Award, Kanavu Asriyar Award, the Best Teacher Award, Mahakavi Bharati Award by Tamil Ilakya Arvalar Peravai, and so on. Ma'am, you have inspired us and we are proud of your distinguished work in numerous capacities. Words are not enough to express our boundless joy in welcoming you to this wonderful occasion, ma'am. Welcome, ma'am. I also extend my hearty welcome to all our parents and students for whom this program has been planned for. I too extend my warm welcome to our senior principal, vice principals, HMs, AHMs, and my dear teachers. Adolescence is a time in which you experience everything more intensely. I now request our distinguished guest to address the gathering. She is here to enlighten us and to help us out. Let us learn from her how to handle the adolescence. Ma'am, please. Yeah. Respected principal of the esteemed institution, Velamal Vidyalaya Anaksha, and respected teachers and my dear parents, a very good evening to one and all present here. I'm really happy to talk on this topic, handling adolescence, which is my favorite subject. I love to do it. Thank you for inviting me. During the corona pandemic situation, all the parents are struggling very much to keep the kids inside the door, inside the house, all the 24 hours, and especially the adolescents, they don't know how to handle them. This adolescent stage is a period of stress and storm. That is how we call it normally. So it is very much needed to have certain skills to handle the kids, especially the adolescents. Let it be an interactive session so that can any one of you tell me what are all the different types of parenting? Is there any different types? யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? குழந்தை வளர்ப்புல பெற்றோர்கள்ல நிறைய வகைகள் இருக்கு பேரண்டிங்ல. யாருக்காவது ஏதாவது 1 or 2 அப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்ல முடியுமா? Can you share me? You can unmute and ask. Yeah, please. One is a very strict type. ரொம்ப கண்டிப்பா இருந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கிறவங்க பேரண்ட்ஸை பார்த்தாலே பயம் பசங்களுக்கு. Exactly. இன்னொரு டைப் வந்து வெரி ஈஸி கோயிங், குவைட் ஆப்போசிட். எது பண்ணாலும் கண்டுக்கிறதே கிடையாது. பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ஓன் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ப்ரெஷர்ஸ் they tend to give them the mobile or TV, anything, ஏதோ ஒன்று என்ன விட்டா போறோம் அப்படின்ற. So I find 2 types. Yeah, exactly, ma'am. Very good response. Ma'am said that there are 2 types. One is the very strict type, which is called as autocratic parenting. Okay, சர்வாதிகார பெற்றோர்கள் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம். The other type, what she said, is helicopter parenting. Okay, that is they don't want the child to suffer. Okay, they just let it go. Okay, என்ன சொல்றது, நான் பட்ட கஷ்டம் என் பிள்ளை படக்கூடாது அப்படின்னு குழந்தை கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அப்படியே குழந்தைய வந்து எந்த ஒரு வலியோ ஒரு பெயினோ தெரியாம வளர்க்கறது அப்படிங்கிறது the second type of parenting. But the third type is the effective parenting, which is the very much needed டைப் ஆஃப் பேரண்டிங். சொல்றதை தான் நீ கேட்கணும், என் பேரண்ட்ஸ் இப்படிதான் என்னை வளர்த்தாங்க அப்படின்னு ஒரு அதிகார தோரணையோட எல்லாத்தையுமே ஒரு கட்டளையா கொடுக்கக்கூடியவங்க தான் அத்தாரிட்டேட்டிவ் பேரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. சரிங்களா? வாட் அபவுட் த அதர் ஒன், helicopter parenting? What I said is they give everything. Okay, whatever the child wants, whether it is needed at that hour for the child or not, everything will be given by the parent. Okay, ஒரு அடம் பிடிச்ச அழுதான், ஓகே ரொம்ப ஓவரா அடம் பிடிக்கிறான், அது என்ன தொல்லை பண்ணாத இந்தா அப்படின்ட்டு தூக்கி கொடுத்துறது. ஸோ அந்த குழந்தைக்கு அது தேவையா இல்லையா அப்படின்னு தெரியலனா கூட குழந்தை அடம் பிடிக்குது அப்படிங்கிறதுக்காகவே கொடுத்துறது. அப்படி இல்லைன்னா
இதெல்லாம் நான் என் வயசுல வந்து அனுபவிக்கல. ஐ டென்ட் கெட் ஆல் தீஸ் அட் திஸ் ஏஜ். ஐ வாஸ் சஃபரிங் எ லாட். எனக்கு நான் சின்ன குழந்தையா இருந்தப்ப கிடைக்காத வசதிகள் வாய்ப்புகள் எல்லாம் நான் என் குழந்தைக்கு கொடுக்கணும், ஏன்னா என்கிட்ட காசு இருக்கு அப்படின்னு வந்து குழந்தைங்களுக்கு கேட்கறது எல்லாம் கேட்காததையும் சேர்த்து வாங்கி கொடுக்கறது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெலிகாப்டர் பேரண்டிங். whereas what is effective parenting, that is the very much needed அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ரொம்ப அவசியமான ஒரு டைப் ஆஃப் பேரண்டிங் அப்படிங்கிறது அதுதான். ஓகே, எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குழந்தைக்கு அந்த ஏஜுக்கு தேவையான எல்லா எக்ஸ்போஷரையும் கொடுக்கணும். ஒரு பேரண்ட் அப்படிங்கிறவங்க குழந்தைக்கு தேவையான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அது படிக்கிறதுக்காகட்டும், இல்ல விளையாட்டுக்காகட்டும், இல்ல அது குழந்தையோட திறமைகளை வெளிப்படுத்துறதுக்காகட்டும், எல்லாத்துக்கும் அந்த குழந்தைக்கு தேவையான வாய்ப்புகளை எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறவங்க தான் ஒரு நல்ல இஃபெக்டிவ் பேரண்டிங் டைப்பை சேர்ந்தவங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம கழுகை வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். அது என்ன, கழுகு எப்பயுமே ஒரு மலை உச்சியில தான் கூடிய ஒரு மரத்து மேல தான் போய் கூடு கட்டும். ஸோ அதுக்கு முட்டை, அதோட கூடோட வடிவமே எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வில் பி த வெரி ஹார்ட் ஸ்டோன்ஸ், கருங்கல் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி கருங்கல்லை வச்சு கீழே இருக்கும். அதுக்கு மேல முள்ளு, ஓகே, முள்ளெல்லாம் இருக்கும், தான்ஸ். ஸோ ஓவர் தட் கொஞ்சம் நாறு அந்த மாதிரி வகைகள் இருக்கும். அதுக்கு மேல இலை தழைகள், அதுக்கு மேல பஞ்சு மாதிரியான காட்டன் ஸ்டஃப், நல்லா சாஃப்டா இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அதுக்கு மேலதான் இட் வில் லே இட்ஸ் எக், அந்த முட்டையை இடும். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த எக் ஹேட்ச் ஆகி வெளியில வந்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கழுகு வந்து கொஞ்ச நாள் அது அந்த கண்ணை திறந்து அந்த கழுகு குஞ்சுகள் கொஞ்சம் அப்படி எழுந்து நிக்கிற ஸ்டேஜ் வந்தோடனே அந்த மென்மையா இருக்கக்கூடிய அந்த லேயரை வந்து எடுத்து விட்டுடும். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்படி நார் மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும் அந்த ஸ்டஃப். அப்ப காலெல்லாம் அது மிதிச்சு மிதிச்சு என்ன ஆகும், கொஞ்சம் பலப்படும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்த உடனே என்ன பண்ண, அந்த லேயரும் எடுத்துரும். அதுக்கு கீழே இன்னும் கொஞ்சம் என்ன ஆகும், கரடு முரடான சில வகையான அந்த கல், அந்த மாதிரி நாறு, குச்சி, அந்த மாதிரியான ஸ்டஃப் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்டர் சப்ஸ்டன்சஸ். இன்னும் கொஞ்சம் ரெக்கைகள் வளர ஆரம்பிச்சோன்னா என்ன பண்ணும்னா, அந்த கழுகு அந்த லேயரையும் எடுத்து விட்டுடும். கீழே வந்து என்ன இருக்கும், முள்ளு, கருங்கல், அதெல்லாம் தான் இருக்கும். ஸோ அட் தட் டைம் young ones are not able to stand inside that nest. உள்ள வந்து நிக்க முடியாம என்ன பண்ணும், அப்படியே கால் மாத்தி கால் வச்சு கூட விட்டு தத்தி தத்தி வெளியில வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும். ஸோ at that stage the wings would have developed. நல்லா அந்த சிறகுகள்லாம் வளர்ந்துருக்கும். என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த அம்மா கழுகு வந்து என்ன பண்ணோம்னா, அந்த முதுகு மேல தன்னுடைய குஞ்சுகளை வச்சுட்டு ஒண்ணா ஒரு குஞ்சா எடுத்துட்டு அப்படி பறந்து போகும். ஓகே, மலையிலேயே இந்த மேல கீழே வர 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 அந்த கழுகு குஞ்சு வந்து இட் வில் என்ஜாய் ஃப்ளையிங். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைமா அது நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த டைம்ல என்ன பண்ணோம், அந்த அம்மா கழுகு வந்து கீழே இருந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரம் இருக்கிற தரையிலேருந்து ஒரு சில அடிகள் இருக்கிற இடத்துல ஜஸ்ட் இட் வில் ஃபிளிப் த விங்ஸ் லைக் திஸ். இப்படி ஆட்டி விட்டவுடனே என்ன ஆகும், அந்த குஞ்சு அப்படியே விழ ஆரம்பிக்கும். ஓகே, கீழே விழுந்து தட தட தடன்னு கீழே விழ ஆரம்பிச்சோம்னா அது பயந்துரும். ஐயோ, நம்ம கீழே விழுந்து அடிபட்டு சாக போறோம்டா அப்படின்னு அந்த குஞ்சுக்கு பயம் வந்தோடனே என்ன ஆகும், அந்த ரெக்கைகளை விரிச்சு பறக்க ஆரம்பிக்கும். This is how an eagle teach its young ones to fly. Okay, so அதுக்கு தேவையான வாய்ப்புகள், பறக்கிறதுக்கு தேவையான வாய்ப்புகளை அந்த அம்மா கழுகு ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. சப்போஸ் அந்த கழுகு குஞ்சுக்கு இன்னும் விங்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகல, அது கீழே போய் விழ போகுதுங்கிற ஸ்டேஜ்ல எங்க இருந்தோ பார்த்துட்டு இருக்க அந்த அப்பா கழுகு என்ன பண்ணுமா, அப்படியே போய் தாவி பிடிச்சு அந்த கழுகு குஞ்சை கொண்டு போய் மேல கூட்டுல வச்சிடும். ஓகே, சோ இது 5 அறிவு இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவைக்கு இந்த அளவுக்கு தன்னுடைய குஞ்சுக்கு பறப்பதற்கு தேவையான அந்த இறகுகள் வளர்ந்த உடனே அதை பறக்க வைக்கிறதுக்கு இவ்வளோ ட்ரைனிங் கொடுத்து அது வந்து வெளியில கொண்டு வருது, கூட்டை விட்டு வெளியில கொண்டு வருது அப்படிங்கிறப்ப, ஸோ அஸ் அ பேரண்ட் நாம வந்து நம்மளோட குழந்தைகளுக்கு இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கிறதற்கான இந்த உலகத்தை சரியான விதத்துல எதிர்கொள்வதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளையும் கொடுக்கிறோமா? ஆர் வி கிவிங் ஆல் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு அவர் சில்ட்ரன் டு ஃபேஸ் திஸ் வேர்ல்டு? ஓகே,
ஸோ அவங்களோட ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோமா, இதெல்லாம் தான் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த மாதிரி ஒரு இஃபெக்டிவ் பேரண்டிங் ஸ்டைல் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்ம குழந்தைகள் எதற்காகவும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அந்த உலகத்தை எதிர்கொள்ள தேவையான தன்னம்பிக்கையையும் மன உறுதியையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு பெற்றோருடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில குழந்தைகள் வந்து நல்லா ஒரு தடவை சொல்லி கொடுத்தாலே பிடிச்சிக்குவாங்க. ஒரு சில குழந்தைங்க 2 தடவை சொல்லி கொடுத்தா நல்லா புரியும் அவங்களுக்கு. ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு திரும்ப 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 5-6 தடவை, ஈவன் 10 times we have to repeat the same lesson and teach them in order to get it internalized. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்கள்ட்ட சில டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு சொல்லுவோம், இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது குழந்தைங்களுக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அது வேரி ஆகும். ஓகே, ஸோ இஃப் இட் இஸ் 90 and above we call them as normal. ஓகே, 90 and above இருந்தால் தான் நார்மல் ஐக்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் 90 and up to 70 it is borderline, I mean it is slow learners. Okay, 90 to 70 it is a slow learner category. Then 70 and below is the MR category, mental retardation அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அறிவுத்திறன் வளர்ச்சியில குறைபாடு இருக்கவங்க இந்த 70க்கு கீழே இருப்பாங்க. 70க்கு மேல 90க்கு கீழே இருக்கிறவங்க வந்து மெல்ல கற்பவர்கள், ஸ்லோ லேர்னர்ஸ், ஓகே, லேட் ப்ளூமர்ஸ், இப்படி நிறைய நம்ம இது கொடுக்குறோம், நேம்ஸ் கொடுக்குறோம். ஆனா ஐக்யூ இஸ் அப்சல்யூட்லி நார்மல். ஓகே, என் குழந்தை வந்து எல்லாமே சூப்பரா பண்றாங்க, நல்லா எனக்கு தெரியாததெல்லாம் ஃபோனில் நல்லா வந்து விளாடுறான், அவன் டிவியை நோண்டுறான், எப்படி சேனலை மாத்துறதுன்னு அவனுக்கு தெரியறது கூட எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, ஏதாவது ஒன்று ரிப்பேர் ஆனால் அவன் சூப்பராக அதெல்லாம் கழட்டி மாட்டுறான். He knows everything. Okay, he plays the keyboard very well. When he is outside, he is the hero. Okay, he is able to communicate with everyone. He makes friend with everyone. எல்லாரையும் ஈஸியாக அவன் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிடுறான். இந்த ரோட்ல அவனை தெரியாதவங்களே கிடையாது. இதுல வந்து நல்லா டான்ஸ் ஆடுறான், பயங்கரமா பாட்டு பாடுறான், ஒரு சினிமால ஒரு டயலாக் விடாம மனப்பாடமா எல்லாத்தையும் சொல்றான். ஆனா படிப்பு மட்டும் வரமாட்டுதுங்க. அந்த இதெல்லாம் பண்றானே, அப்ப படிப்பு மட்டும் என்ன பிரச்சனை, அவனுக்கு என்ன ஐக்யூவா கம்மியா இருக்குன்னா, எஸ் யூ ஆர் கரெக்ட், his IQ is absolutely normal. His IQ may be even above normal IQ. He may even be a genius. Okay, so for certain children the IQ is normal. They are on par with other peers. Okay, அவங்க கிளாஸ்ல இருக்கிற மற்ற சில்ட்ரனோட எல்லாத்துலயும் ஈக்குவலா இருப்பாங்க, சூப்பரா கூட இருப்பாங்க, ஜீனியஸா கூட இருப்பாங்க. பட் எக்ஸப்ட் த அகாடமிக்ஸ், படிப்பு ஒன்றை தவிர, எழுதுறது, படிக்கிறது, கணக்கு போடுறது, இதை தவிர மீதி எல்லாத்துலயும் சூப்பரா இருக்கான் அப்படின்னா he may come under the category of child with a learning disability. It has to be identified at the primary level itself. Okay, இது எல்லாம் நல்லா பண்றா, படிப்பு மட்டும் வரலன்னா அவன் இந்த லேர்னிங் டிசபிலிட்டின்ற கேட்டகரியில வரானா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்ப பார்க்கணும் அப்படின்னா, 9th முடிச்சு 10th பப்ளிக் எக்ஸாம் போறான்றப்ப நம்ம பார்க்க கூடாது, அப்ப முழிக்க கூடாது. பிரைமரி லெவல்லையே நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு bring them up. The gap between their chronological age and the reading age, that can be easily bridged when the gap is very less. Okay, பிரைமரியில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் பொழுதே அந்த குழந்தைக்கு ரீடிங் பிரச்சனை இருக்கு, டிஸ்லெக்சியாவா இருக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு ரெட் ஃபிளாக். நமக்கு ரீட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா, ரிவர்சல்ஸ் இருக்கு, பி எழுத வேண்டிய இடத்துல எல்லாம் டி போடுறான், ஹூன் இருக்கிற இடத்த வாசிக்கிறப்ப ஹவுன் வாசிக்கிறான், கார்டுன்னு இருக்கிறத டாகுன்னு வாசிக்கிறான். இந்த மாதிரி ரிவர்சல்ஸ் இருக்கு. 21ன்னு டிக்டேட் பண்ணா 12ன்னு எழுதுறான். ஓகே, 1008ன்னு சொன்னா 1000 போட்டு அப்புறம் 8 போடுறான். ஸோ இது மாதிரியான சிக்கல். He doesn't know the difference between the addition and the multiplication, doesn't know the difference between the subtraction and division. So if so many confusions are there in all this, then the child may come under the category of child with learning disability. Okay, so அப்ப
ரீடிங் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு டிஸ்லெக்சியா. ஓகே, எந்த ஒரு மொழியையும், அது மதர் டங்கா இருக்கட்டும், இங்கிலீஷா இருக்கட்டும், தெலுங்கா இருக்கட்டும், வாட் எவர் மே பி த லாங்குவேஜ், இஃப் த சைல்ட் finds it difficult to read a language, then it comes under the category of dyslexia. Okay, and if there is a difficulty in writing, எழுதுறதுல சிக்கல் இருக்கு, சொல்றதெல்லாம் நல்லா சொல்றான், எழுதுறதுல தான் பிரச்சனை இருக்கு, orally is good, okay, வீட்ல நல்லா ஒப்பிச்சுட்டு போறான், ஸ்கூல்ல போனா எழுத முடியல, ஹேண்ட் ரைட்டிங் எல்லாம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப கிறுக்கலா இருக்கு, ஓகே, கோழிக்கு இருக்கிற மாதிரி எழுதுறான், நிறைய கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸ் வருது, இதெல்லாம் இருக்கு, ரைட்டிங்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா then it is called as dysgraphia. Okay, but the child is good in everything except math அப்படின்னா then it comes under the category dyscalculia அப்படின்னு சொல்லுவோம். மேக்ஸ் மட்டும்தான் பிரச்சனை அப்படின்னா அது டிஸ்கால்குலியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ இது மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. டிஸ்லெக்சியா, டிஸ்கிராஃபியா, டிஸ்கால்குலியா, டிஸ்பிராக்சியான்னு ஒன்று இருக்கு, அது கோஆர்டினேஷன்ல சிக்கல் இருக்கும், ஆர்கனைசேஷன்ல ப்ராப்ளம் இருக்கும், இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. பட் இதெல்லாம் எப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when the child is in the primary level itself. ஓகே, ஸோ அங்கேயே வந்து நம்ம குழந்தைக்கு ஈவன் ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே கூட கண்டுபிடிக்க முடியும். குழந்தைக்கு பேச்சு வர்றது ரொம்ப லேட் ஆகுது, 3 வயசுலதான் குழந்தை பேசுது. வீட்டுல இருக்க பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஆமாடா நீ இப்படிதாண்டா இருந்த, உங்க அப்பா இப்படிதாண்டா இருந்தாராம், உங்க தாத்தா இப்படிதாண்டா இருந்தாராம், அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்ல, ஸ்கூலுக்கு போனா எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சில குழந்தைங்க என்ன பண்ணும், இந்த குப்புற படுக்கிறது, இந்த மைல் ஸ்டோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ 3 monthsல வந்து கழுத்து நிக்கணும், குப்புற படுக்கணும், அப்புறம் நெஞ்சில தவழணும், தென் 4 காலில் தவழணும், க்ரீப்பிங், க்ராலிங், ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மைல் ஸ்டோன்ஸ் ஆர் தேர். இது எல்லாமே டிலே ஆகும் சில குழந்தைங்களுக்கு. சில குழந்தைங்க இந்த க்ராலிங் பண்ணாமலே என்ன பண்ணிடுவாங்க, எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சுடுவாங்க. வித்தவுட் ஈவன் க்ராலிங் த சைல்ட் வில் சிட் அண்ட் தென் by catching hold of any object the child will walk. Okay, so all these are the indications for this learning disability. Okay, ஸ்பீச் டிலே இருக்குன்னா அதுக்காக நம்ம இந்த டிலே இருக்குன்றதுக்காக ஒரு குழந்தை வந்து லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இருக்கிற குழந்தைன்னு சீல் குத்திடக்கூடாது. இது வந்து ஒரு நம்ம அலர்ட் ஆகிறதுக்கான ஒரு ரெட் சிக்னல், தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ வி மஸ்ட் பி அலர்ட் வென் த சைல்டு லேக்ஸ் ஆல் தீஸ் ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, அந்த மைல் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் டிலே இருக்கு, ஸ்கிப் பண்ணுது அப்படின்றப்ப வி மஸ்ட் பி அவேர் ஆஃப் ஆல் தீஸ். ஓகே, so when the parents are aware of all this, then the parents can take the child to a clinical psychologist or even to the family doctor. They can consult what is there, then the family doctor will tell you or refer you to any psychologist. Okay, clinical psychologist will assess the child and tell you what is the difficulty. Okay, அப்ப என்ன தேவை இதுக்கு வந்து என்ன, it is not a disease. Learning disability-ங்கிறது it is not a disease, it is only a disorder. Okay, so it needs only the remediation. There is no medication for this learning disability. மருந்து மாத்திரைகளால இதை சரி பண்ண முடியாது. எக்ஸப்ட் சைல்ட் இஸ் வெரி ஹைப்பர் ஆக்டிவ், ரொம்ப துருத்துருன்னு இருக்கு, கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல, ஒரு இடத்துல உட்காரவே மாட்டேங்கிறான், ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, படிக்க வைக்கவே முடியல, அவ்வளோ துருத்துருன்னு இருக்கான்ற பட்சத்துல மட்டும் டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணாதான் அந்த குழந்தைக்கு மெடிகேஷன் தேவைப்படும். அதர்வைஸ் the child doesn't need any medication at all. Okay, it is only the practice. Remedial education, special education is the only remedy for this learning difficulty. அதுவும் எப்போ பிரைமரி லெவல்லே நம்ம தொடங்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தை ஒரு 6th 8th 10th வர்றதுக்குள்ள it will be on par with the other children. Okay, so அதுக்கு என்ன தேவை, the constant practice, support from the parents and the teachers, from the society, it is all very much needed. அப்படி இல்லாம குழந்தைக்கு இது வந்து என்ன, it is a inborn problem, it is a neurological disorder. Okay, so brainல right and left hemisphere இருக்கு இல்லையா, so அந்த நியூரானல் கனெக்ஷன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன 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 டிஃபெக்ட் தான். இது எல்லாம் நல்லா பண்றானே, அது மட்டும் படிப்பு மட்டும் தான் பிரச்சனையா அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ். ஏன்னா பிரெயின்ல ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாட் இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொரு டாட்டுக்குமே வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு.
ஸோ ரீடிங் ஒரு ஏரியால இருக்குன்னா ரைட்டிங் இன்னொரு ஏரியால இருக்கு. இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால ரீடிங் ரைட்டிங் கோஆர்டினேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய பிரெயின் ஜிம் எக்ஸசைசஸ் இருக்கு. ஓகே, நிறைய விளையாட விடணும். குழந்தை வந்து நீ விளையாட போனீங்கன்னா உனக்கு படிக்க வேஸ்டா போயிடுது, நீ கீபோர்ட் கிளாஸ் பண்ணினா உனக்கு படிப்பு டைம் வேஸ்டா போகுது, இப்படி எல்லாம் சொல்லாம குழந்தை ரெண்டு கையையும் அட் அ டைம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எனி ஆக்டிவிட்டி வில் ஹெல்ப் த சைல்ட் டு coordinate the brain left and right hemisphere, which is very much needed for the child to um, get used to in the reading and writing. ஓகே, ரெண்டு கையையும் சேர்த்து பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த வேலையா இருக்கட்டும், அது கிரிக்கெட் விளையாடுறதா இருக்கட்டும், பாஸ்கெட் பால் விளையாடுறதா இருக்கட்டும், கீபோர்டு விளையாடுறதா இருக்கட்டும், ஃப்ளூட் வாசிக்கிறதா இருக்கட்டும், ரெண்டு கையை சேர்த்து பயன்படுத்தக்கூடிய இல்லை ஏதாவது யோகா எக்ஸசைசஸ் எனிதிங். ஓகே, இந்த மிட் லைன் இருக்கு இல்லையா, பாடியோட மிட் லைனை கிராஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய எந்த வேலையா இருந்தாலும் அது உங்க அகடமிக்ஸோட ரீடிங் ரைட்டிங்கோட தொடர்புடையது. பிரெயினை வந்து என்ன பண்ணும், ஆக்டிவேட் பண்ணும். ஓகே, so it is very much necessary, the parents must know all these things. Okay, so இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் நம்ம கொடுத்து குழந்தைக்கு தேவையான ஹெல்ப்பை கொடுத்து ட்ரைனிங்கை கொடுத்து அந்த குழந்தைய சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட செல்ஃப் எஸ்டீம் பூஸ்ட் ஆகும், நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, ஐ கேன் டூ இட் அப்படின்னு. அப்படி இல்லாம நம்ம வந்து என்ன தொடர்ந்து நீ என்ன வேஸ்ட், உன் தம்பியை பாரு எப்படி சூப்பரா படிக்கிறான், சி ஜஸ்ட் லுக் அட் யுவர் சிஸ்டர் ஹவு ஷி இஸ் லேர்னிங், யூ ஆர் வேஸ்ட், லுக் அட் த பாய் இன் த நெய்பர்ஹுட், அவன் பக்கத்து வீட்டு பையன் எவ்வளவு சூப்பரா படிக்கிறான் பாரு, அவன் பாரு படிப்புலயும் சூப்பரா இருக்கான், விளையாட்டுலயும் சூப்பரா இருக்கான், நீ வந்து வேஸ்ட், எனக்கு ஏன் நீ வந்து புள்ளையா பிறந்த. all such negative commands will lower the self esteem of the child. Okay, அந்த குழந்தையோட சுய மதிப்பு அதை வந்து லோ ஆக்கிடும். ஸோ தொடர்ந்து when the child hears this negative commands, negative labeling from the parents or from the teachers or from the relatives, what will happen, the child will believe that it is true. ஓகே, ஆமா நான் வந்து வேஸ்ட், நான் உதவாக்கிறேன், நான் இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கிறதே தப்பு, நான் வந்து இந்த உலகத்துல யாருக்குமே என்ன பிடிக்கல, இந்த மாதிரி இந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், நம்ப ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஸோ எப்பயுமே உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்குள்ள நீங்க என்ன போடுறீங்களோ தட் வில் கம் இன் ரியாலிட்டி. ஓகே, ஒரு குழந்தை வந்து நான் வந்து எனக்கு எல்லா தகுதியும் இருக்கு, நான் வந்து சாதிக்க பிறந்தவன், என்னால எல்லாத்தையும் இந்த உலகத்துல சாதிக்க முடியும், என் பேரண்ட்ஸ் எனக்கு சப்போர்ட்டா இருக்காங்க, எனக்கு வந்து இந்த உலகத்துல என்னோட கோலை என்னால ரீச் பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி இந்த குழந்தை வந்து உள்ளுக்குள்ள சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு, ஆட்டோ சஜஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் அதை கிட்ட அப்படி சொல்றாங்க அப்படிங்கிறப்ப the child will believe that it is happening. ஓகே, ஸோ குழந்தை எது நம்புதோ அதுதான் அதோட வாழ்க்கையில நடக்கும். ஸோ அஸ் பேரண்ட்ஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு பூஸ்ட் த சைல்ட்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல். ஓகே, நெகட்டிவா எப்பயுமே குழந்தைய லேபிள் பண்ணாதீங்க. ஓகே, டோன்ட் கம்பேர் த சைல்ட் வித் எனிபடி எல்ஸ். அது உங்க இன்னொரு குழந்தையா இருக்கட்டும், இல்ல பக்கத்து வீட்டு குழந்தையா இருக்கட்டும், யாரோடைய அந்த குழந்தைய கம்பேர் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. அந்த குழந்தைக்கு காம்படிஷன் அப்படின்னா அந்த குழந்தை மட்டும்தான். பாரு, நீ இந்த டெஸ்ட்ல இவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்கல, இந்த டிராயிங்ல உன்னால அழகா வரைய முடியுதுலடா கண்ணா, உன்னால படிக்கவும் முடியும், யூ கேன் டூ இட், சி யூ ஹவ் காட் 35 மார்க்ஸ் திஸ் டைம், நெக்ஸ்ட் டைம் டெஃபினெட்லி யூ கேன் get 50 marks. Okay, just one step above. Okay, or 40 marks. Last time you got 35, this time you can get 40, come on, I'll help you அப்படின்ட்டு குழந்தையோட அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலை நம்ம பூஸ்டப் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம்னா definitely the child can achieve. Okay, at one period of time the child will become the role model for the entire community. Okay, so it is very much needed that the parents must understand that you must boost the self confidence of the children. Okay, and also the training is very much needed. Okay, where the child is, at what level. So the child may be in 8th standard level or 9th standard level or in 6th standard level, but what is the reading age of the child, that you have to understand. Okay, குழந்தை 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கலாம், ஆனா குழந்தையோட ரீடிங் லெவல் வந்து 4th ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் இருக்கு, திக்கி தான் வாசிக்குதுன்னா you have to start from that point. Okay,
Don't force the child to memorize all the detailed answers, paragraph answers. Come on, you have to read this, otherwise you will get this punishment அப்படின்னு அவனை திட்டுறதுனாலயோ அடிக்கிறதுனாலயோ you are not going to gain anything. ஓகே, ஸோ அந்த குழந்தைக்கு ரீடிங் லெவல் முதல்ல கரெக்ட் பண்ணுங்க. ரீடிங் ஃப்ளூவெண்டா வந்தாதான் த சைல்ட் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ் ரீடிங். ஓகே, காம்ப்ரிஹென்ஷன் அதுக்கப்புறம் வரும். அதுக்கப்புறம் தான் ரைட்டிங் பார்ட்ல அவங்களால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ த சைல்ட் மே ஹாவ் மோர் ஸ்பெல்லிங் எரர்ஸ். அதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ்ல தான் கொண்டு வர முடியும். ஓகே, கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸ் இருக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு. சப்போஸ் லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்னா அந்த child may have more spelling errors and grammatical errors. So all these can be rectified only with the constant practice. So give them more and more training. Okay, so it will not be achieved within one day or 1 week time, or it will take some time, depends upon the gap between the reading age and the chronological age. So it is very much needed that training is very much you have to give them the training, proper training. Okay, so don't force the child than what the child can do it. Okay, இப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்களால வந்து ஒரு 25 கிலோ தான் உங்களால தூக்க முடியும்னு வச்சுக்கோங்க. you are able to lift only 25 kg. If I'm just pestering you to lift 100 kg weight, okay, ஒரு 100 கிலோ இருக்கிற ஒரு அரிசி மூட்டையை கொடுத்து நீ இதை தூக்கி தான் ஆகணும் அப்படின்னா வாட் யூ வில் சே? யூ வில் பொலைட்லி சே சாரி மேடம், ஐ கேனாட் டூ திஸ், என்னால இவ்வளவு தூக்க முடியாது அப்படின்னு மெதுவா சொல்லுவீங்க. நான் திரும்ப திரும்ப இல்ல நீ தூக்கி தான் ஆகணும் அப்படின்னு நான் உங்களை தொல்லை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அட் ஒன் ஸ்டேஜ் வேலை செய்ய மாட்டீங்க. அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுவீங்க? கோவப்பட்டு டென்ஷன் ஆகும், கோவப்பட்டு திட்டுவீங்க. இல்ல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன அடிக்கவே வந்துருவீங்க இல்லையா? உனக்கு என்ன பைத்தியமா, உனக்கு என்னால முடியாதுன்னு சொல்ற, நீ பாட்டிங்க நான் வந்து தூக்குன்ற அப்படின்னு ஓங்கி ஒரு அறை விடுவீங்க இல்லையா? பட் இத வந்து நம்ம குழந்தைங்க வந்து என்ன பண்ண முடியாது, பேரண்ட்ஸ் அடிக்க முடியாதுங்கிற டைம்ல நான் ஒரு தனி பர்சன், தேர்ட் பர்சன்ங்கிறதுனால யூ வில் கோ டு எனி எக்ஸ்ட்ரீம். ஓகே, பட் when the child is under your control, up to a certain age, what the child will do, it will oblige. Okay, நீ அடிக்கிறீங்களா அடி வாங்கிக்கோ, திட்டுறீங்களா திட்டு வாங்கிக்கோ. ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா எதிர்த்து பேச ஆரம்பிக்கும். அடிக்க வரீங்கன்னா கைய பிடிக்கும். இன்னும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போனீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப உங்களோட முரட்டுத்தனம் சர்வாதிகாரம் அதிகமா இருக்குன்னா திருப்பியும் அடிக்கும். ஓகே, அங்கதான் அந்த பிஹேவியரல் இஷ்யூஸ் இந்த அடலசன்ட் ஏஜ்ல ஸ்டார்ட் ஆகிறது அங்கதான். Okay, so you must understand the child's difficulty. குழந்தையோட கஷ்டம் என்னன்றதை நம்ம புரிஞ்சுட்டு அந்த குழந்தைக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா, so if you are there with the child, okay, if you give all the support, then the child will understand. Okay, my parents are there to support, என் கூட இருக்காங்க, அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அவங்க என்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க, வெறும் படிக்கிறத தானே எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னு the child will give you cooperation. Okay, so this part we have to understand. Okay, இப்போ இந்த டைம்ல நிறைய மொபைல் அடிக்ஷன், அதுக்கான கவுன்சிலிங்க்கு நிறைய பேர் வராங்க. ஸோ அது எல்லாமே வந்து என்ன, we have to fix that. Okay, பசங்க வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ், we have to rely upon the mobile phone or the laptop. ஸோ என்ன பண்றாங்க, படிக்கிறதுல தான் இருக்காங்களா இல்லை அதர் விண்டோல சேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, இது எல்லாமே ஒரு பெரிய டிபேட்டு, பெரிய பிரச்சனை. பட் no other go, we have to give them the mobile phone at this time because we rely upon the online education, no other go. But we must know how to handle that situation. குழந்தைங்களுக்கு இந்த மொபைல் போனை எப்படி சேஃபா ஹேண்டில் பண்றது, so what is right, what is wrong, all this we have to teach them. எதையும் மூடி மறைச்சு வைக்க முடியாது. அவங்களுக்கு நம்மளை விட அவங்களுக்கு அதிகமாவே இந்த நியூ டெக்னாலஜி எல்லாமே நல்லா தெரியும். நீங்க அவங்கள வாட்ச் பண்ணா கூட உங்களுக்கு தெரியாம அவங்க எங்கெங்க போனாங்கன்ற அந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் டெலீட் பண்ண தெரியும். ஓகே, ஸோ we must teach them how to handle wisely. அதாவது பாசிட்டிவ் பேரண்டிங் அப்படின்றது இருக்கு. அடிச்சு திட்டி வந்து நம்மளால சரி பண்ண முடியாத விஷயங்களை அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வச்சு அவங்கள நம்ம வழிக்கு கொண்டு வர முடியும். ஸோ யூ ஹாவ் டு டீச் தெம். நீங்க ஃப்ரெண்டா தோல் மேல கை போடணும்ன்ற அவசியம் இல்லை, பட் யூ கேன் பி ஃப்ரெண்ட்லி வித் தெம். ஓகே, a mother cannot become a friend.
A father cannot become a friend because he has his own friends, but you can be a friendly mother, you can be a friendly father. Okay, ஸோ அவங்களுக்கு என்னடா கண்ணா உனக்கு பிரச்சனை, வா என்கிட்ட பேசு, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் வா அப்படின்னு நீங்க காது கொடுத்து கேளுங்க. முதல்ல அவங்க பேசுறத காது கொடுத்து கேட்டீங்கனாலே நிறைய பிரச்சனைகள் சரியாயிடும். இந்த ஏஜ்ல, அடலசன்ட் ஏஜ்ல நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். பட் அதெல்லாமே பாசிங் கிளவுட்ஸ் தான். நம்ம கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சா அதெல்லாமே நமக்கு ஒரு பெரிய இஷ்யூவா இருக்காது. அதுவும் குழந்தைங்க படிப்புல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்காங்க, ஸ்லோ லேர்னர்ஸா இருக்காங்க, டிஸ்லெக்சிக் சில்ட்ரனா இருக்காங்கன்றப்ப அங்க பிஹேவியரல் இஷ்யூஸ் கண்டிப்பா நிறைய வரும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் லோவா இருக்கும். என்னால படிக்க முடியல, நான் நிறைய ஒர்க் பண்றேன், கஷ்டப்பட்டு தான் நான் படிக்கிறேன், இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்துருக்கேன், ஆனா எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி அந்த லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கும் பொழுது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பிஹேவியரல் இஷ்யூஸா வெளியே வரும். ஒரு குழந்தைக்கு 1 மணி நேரம் நல்லா படிக்கிற குழந்தைக்கு 10 நிமிஷத்துல புரிஞ்சு ஞாபகத்துல வச்சுக்கக்கூடிய விஷயத்த ஒரு டிஸ்லெக்சிக் சில்ட்ரனுக்கு 1 மணி நேரம் திரும்ப 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 படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும். So what happens when the brain has to work more and more, the brain gets tired, the oxygen in the brain gets drained. Okay, so ஆக்சிஜன் பிரெயின்ல ட்ரெயின் ஆயிடுச்சுனால என்ன வரும், டயர்ட் ஆயிடும், தூக்கம் வரும் இல்லைங்களா. அதனாலதான் இந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, புக்கை கையில எடுத்த உடனே ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குலாம் தூக்கம் வருது, பசிக்குது, தண்ணி குடிக்கணும், பாத்ரூம் போகணும் அப்படின்னு they'll escape, try to escape from that situation. Okay, so we must understand them. அவங்களுக்கு எப்படி அந்த எப்ப டயர்ட் ஆறாங்களோ, ஓகே கிவ் தெம் சம் அதர் ஆக்டிவிட்டி, வேற ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்து, ஒரு அட்டென்ஷன் கேம், ஒரு மெமரி கேம் விளையாடுறது, இல்ல வேற ஏதாவது நீங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்களை என்கேஜ் பண்றது, அவங்களோட பேசுறது, இது மாதிரியான விஷயங்களை அவங்களோட கூட கோஆப்ரேட் பண்ண வச்சீங்கன்னா they will also cooperate with you. ஓகே, அம்மா அப்பா நமக்காக இருக்காங்க, நம்ம கூட நம்ம படிக்கணும்ன்றதுக்காக அவங்களும் சேர்ந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, ஸோ ஐ ஷுட் கோஆப்ரேட் வித் தெம் அப்படின்னு அவங்களும் சேர்ந்து உங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, இந்த விஷயத்த நம்ம அவங்க ஏன் படிக்க மாட்டாங்கன்றத காரணத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அவங்கள டீல் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஏன் அவங்க இந்த மாதிரி முரட்டுத்தனமா இருக்காங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதை டீல் பண்றது ஈஸி. ஏன்னா அந்த அடலசன்ட் ஏஜ்ல the brain is not fully developed. It will take even up to 20 years. Okay, brain ஃபுல்லா டெவலப் ஆகிறதுக்கு அவங்களோட திங்கிங் பிரெயின், ஃப்ரான்டல் லோப்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ஃப்ரான்டல் லோப் ஃபுல்லா டெவலப் ஆகிறதுக்கு எது சரி எது தப்பு அப்படின்னு அந்த ஜட்ஜ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த ஃப்ரான்டல் லோப் தான் ஹெல்ப் பண்ண. அது டெவலப் ஆகிறதுக்கு இட் டேக்ஸ் ஈவன் அப் டு 19 to 20 years டைம். ஓகே, அது டெவலப் ஆகாததுனால அவங்களோட டக்குன்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்களோட அந்த கீழே பிரெயினுக்கு அடியில அமிக்டலா அப்படின்ட்டு ஒண்ணு இருக்கும். ஓகே, அது என்ன ஆகும், அது இமோஷனா ஒர்க் பண்றதுக்கு தூண்டி விட்டுரும். ஸோ அதனாலதான் குழந்தைங்க இந்த வயசுல அதிகமா கோவப்படுறது, அதிகமா கத்துறது, அடம் பிடிக்கிறது இதெல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த அமிக்டலா தான். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அவங்கள ஹேண்டில் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸி. ஓகே, அந்த கோவப்படுறானா, ஓகே நீங்க முதல்ல காம் ஆகுங்க. 2 பேரும் சேர்ந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம்னா ஒரு சொல்யூஷனே வராது. நான் கத்துனா அவன் அமைதியாகிறான், அதனால நான் கத்துறேன் அப்படின்னா அது ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான். அது திருப்பி உங்க வாய்ஸ்க்கு மேல அவன் கத்த ஆரம்பிப்பான், இல்ல அதுக்கும் மேல வேற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பான். நீ கத்துறியா, கத்திக்கிட்டே இரு அப்படின்ட்டு அவன் காதுல ஹெட்போனை போட்டுட்டு வேற ஏதாவது வேற நோண்டிட்டு இருப்பான், பாட்டு கேட்டுட்டு இருப்பான். ஓகே, ஸோ அவனுக்கு என்ன, உங்க சத்தம் கேட்க வேணான்றதுக்காக அவன் வேற ஏதாவது வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான், இல்லை வீட்டை விட்டு வெளியில போயிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாண்டுட்டு நைட்டு லேட்டா வருவான். ஓகே, ஹீல் ஜஸ்ட் ட்ரை டு அவாய்ட் யுவர் பிரசன்ஸ். ஓகே, நீங்க கூட இருக்கிறதே விரும்பாம என்ன பண்ணுவாங்க, ஏன்னா உள்ள இருந்தா சும்மா நொயின்னு திட்டிகிட்டே இருக்கிறாங்க, ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு ஹீல் ட்ரை டு அவாய்ட். ஓகே, அந்த ஏஜ்ல அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் முக்கியமா இருக்கும். ஓகே, அவனோட மைண்ட் செட்டோட இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸோட தான் அவன் அதிகமா பேசுவான். இதெல்லாம் ஆல் தீஸ் ஆர் குவைட் நார்மல். ஓகே, வி மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். பட் எது சரி எது தப்புன்றத புரிஞ்சிக்க கூடிய அந்த பக்குவம் எப்ப அவங்களுக்கு வரும்னா, நம்மளோட அந்த இது என்ன சொல்றது, கனெக்டடா இருக்கணும். பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரனோட வி மஸ்ட் பி இன் கனெக்ஷன். ஓகே, அந்த தொடர்பு சரியான விதத்துல பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் சரியான விதத்துல இருந்ததுன்னா அவங்கள ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப ஈஸி.
ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஒரு 15 மினிட்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணும்னா கேட்கலாம். அதுல எங்க பொண்ணு அங்க நர்சரி படிக்கும்போது கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கினாங்க, நல்லா படிச்சாங்க. இந்த 2 இயர்ஸா அவங்க அவ்வளோ ஸ்டடீஸ்ல படிக்கல. ஏன் மேம்? அது என்ன ரீசனா இருக்கும்? அதாவது ஸ்கூல்ல போய் படிச்சப்ப நல்லா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குற அளவுக்கு படிச்ச பசங்க இப்ப அதுல இல்ல. ஏன் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல? மேம் ஏன்? இட் இஸ் குவைட் நேச்சுரல். ஆன்லைன்ல நம்மளால பிசிக்கல் கிளாஸ் மாதிரி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணவே முடியாது. நார்மலா குழந்தைங்களோட அட்டென்ஷன் மேக்ஸிமம் ஈவன் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தை கூட ஒரு 20 மினிட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் அட்டென்ஷன் இருக்கும். ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு அதுவும் இந்த கேட்ஜெட்ஸ் முன்னாடி உட்காந்து டீச்சர் சொல்றத ஃபுல்லா கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த அட்டென்ஷன் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். ஒரு பிசிக்கல் கிளாஸ் ரூம்ல நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தப்ப டீச்சரோட ஐ கான்டாக்ட் இருக்கு, என்ன சொல்றாங்கன்றது புரியுது, அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ், டீச்சரோட பாடி லாங்குவேஜ் புரியுது. ஓகே, டவுட்ஸ்னா நேரடியா கேக்குறாங்க. பட் இப்ப இந்த 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 மீட்லயே பாருங்களேன், கூகுள் மீட்லயே 49 பேர் அங்க காட்டுது. என்னால யாரையாவது பார்க்க முடியுதா? எல்லாரோட வீடியோவும் ஆஃப் இருக்கு. பேசணுன்றவங்க விருப்பப்படுறவங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேச முடியும். ஓகே, ஸோ நீங்க எல்லாம் அடல்ட், ஸோ நீங்க யூ ஆர் தேர். பட் குழந்தைங்க அப்படிங்கிறப்ப ஒரு டீச்சர் நடத்துறது அந்த குழந்தைக்கு நல்லா புரிஞ்சா மட்டும்தான் வந்து அந்த குழந்தை அட்லீஸ்ட் 20 மினிட்ஸ் ஆகுது அட்டென்டிவா இருக்கும். இல்ல புரியலன்னா என்ன பண்ணோம், யாரும் பார்க்கலன்னா அந்த இது வீடியோ வந்து மியூட் பண்ணிட்டு, ஆடியோ மியூட் பண்ணிட்டு, அதர் விண்டோல வேற ஏதாவது ஃப்ரெண்டோட சேட் பண்றதோ இல்ல வேற ஏதாவது பாக்குறதோ அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க அட்டென்ஷன் போயிடுது இல்லைங்களா? குழந்தைக்கு என்ன நடத்துறாங்கன்றது மல்டி டாஸ்கிங்லாம் குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இது எல்லாமே ரொம்ப நார்மல்ங்க. நம்ம பிசிக்கல் கிளாஸ்ல இருந்த அதே ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம இந்த 2 இயர்ஸ்ல குழந்தைங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்கவே முடியாது. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இட்ஸ் குவைட் நார்மல். எல்லாம் ஸ்கூல் அதுக்கு பேரண்ட்ஸ் நாங்க வீட்ல வேற ஏதாவது பண்ணலாமா பட் மேம்? ஸ்கூல்ல குழந்தைக்கு வீட்ல நீங்க சப்போர்ட்டிவா? என்ன பண்ண முடியுமோ உங்களால அதை வந்து நீங்க தொடர்ந்து சொல்லி கொடுத்துட்டே இருங்க. உங்களோட ரோல் வந்து இப்ப ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா டீச்சர்ஸோட ரோல் வந்து இப்ப ரொம்ப மினிமைஸ் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா? ஸோ வீட்ல பேரண்ட்ஸோட ரோல் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் டு கிவ் தெம் தி சப்போர்ட். சொல்லி கொடுக்கறது புரியலன்னா அதை டீச்சர் கிட்ட சொல்லி திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றது, இதெல்லாம் வந்து நீங்க கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் குழந்தைக்கு. கேக்குது, சொல்லுங்க. மேம் நீங்க சொன்ன சேம் ப்ராப்ளம் அவளுக்கு இருக்கு மேம். நான் ஒரு 1 இயராவே இதை வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னன்னா ஸ்விம்மிங் போறா, யோகா பண்றா, ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஆக்டிவா இருக்கிறா, பட் ஸ்டடியில மட்டும் அவளால முடியல. நான் நிறைய டியூஷன் போட்டாச்சு, வீட்லயும் ஒரு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கேன் மேம். வித்தின் ஒரு 10 days ஒரு 1 வீக் கேப்ல மறந்துடுவா. அகைன் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் அவருக்கு. புரியுதுங்களா? 6th ஸ்டாண்டர்ட். ஈவன் டேபிள்ஸ் கூட அவ மறந்துடுறா மேம். ஓகே, சோ இது முதல்ல இருந்தே இப்படிதானா? இப்பதான் இந்த 1 இயரா தான் இந்த பிரச்சனை? இல்ல அவளுக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இந்த பிரச்சனை இருக்கு மேம். நீங்க சொன்ன மாதிரி அவளுக்கு வந்து 3rd ஸ்டாண்டர்ட் 4th ஸ்டாண்டர்ட் அவளுக்கு படிக்கல, இது ரொம்பவே கம்மி ஆயிடுச்சு. பட் அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கவே நாங்க என்ன பண்ணோம், அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம். யோகா போறதோ, அவ ஸ்போர்ட்ஸ்ல விரும்புறதெல்லாம் சேர்த்து விட்டோம். கீபேட் போனா அந்த மாதிரி அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் சேர்த்தோம். தவிர இந்த படிப்புல கொஞ்சம் லேக் ஆயிடுச்சு. அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல போறதுனால படிப்பு லேக் ஆகுதுன்னு நினைக்காதீங்க. அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டடீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணாதான் செய்யும். ஓகே, பிசிக்கலா நிறைய நீங்க யோகா இதெல்லாம் ஸ்விம்மிங் இதெல்லாம் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரெயின் வந்து அகாடமிக்ஸ்க்கு தேவையான ஸ்கில்லையும் டெவலப் பண்ணும், பாடிக்கு தேவையான ஸ்கில்லையும் கொடுக்கும். அதனால அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ தயவு செஞ்சு ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. சேம் டைம் ஸ்டடீஸ்க்கு தேவையான ஹெல்ப் குழந்தைக்கு பண்ணணும். ஓகே, அவளு எந்த லெவல்ல இருக்கா, அவளோட ரீடிங் எந்த லெவல்ல இருக்குன்னு பாருங்க. அவளோட கிளாஸ் புக் அவளால ரீட் பண்ண முடியுதா? இல்ல மேம், கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆவா. நான் ஒன்ஸ் சொல்லி கொடுத்தா அடுத்து ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் கழிச்சு அதே வேர்ட்ஸ் திரும்ப சொல்லி கொடுத்தாதான் அவ பிக்கப் பண்ண முடியுது அந்த வேர்ட்ஸ. ஓகே, ரீடிங்கே பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா? ரீடிங் பிரச்சனை மேம். ரைட்டிங் சுத்தமா பிடிக்கிறதே இல்ல. ஓகே ஸோ அது ரைட்டிங்க்கு தேவையான ஸ்கில்ஸை வந்து இந்த ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு தேவையான எக்ஸசைசஸ் நிறைய இருக்கு, ரைட்டிங்க்கு தேவையான எக்ஸசைசஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம் வந்து, நீங்க இப்ப இந்த டைம் நிறைய இருக்கிறதுனால பக்கத்துல உங்களுக்கு யாரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட போய் நீங்க ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்ணி அவளோட இது என்ன, ஐக்யூ என்ன, அவளோட ரீடிங் ரைட்டிங் எபிலிட்டி என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத அசஸ் பண்ணிட்டு
உங்க ஏரியாக்கு பக்கத்துல யாரு வந்து ஒரு ரெமிடியல் டீச்சர் கிடைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்க. ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் இந்த லேர்னிங் டிசபிலிட்டிக்கு யாராவது இருக்காங்களான்னு பார்த்து அவங்களோட ஹெல்ப்போட அவளோட லெவல் எங்க இருக்கோ அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை வந்து முதல்ல ரீடிங்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவளுக்கு தேவையான இந்த மாதிரியான நிறைய ஒர்க் ஷீட்ஸ் கொடுத்து எழுத வைக்கிறது, படிக்க வைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து அவளோட லெவல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ண முடியும். ஓகே, அப்படி பண்ணீங்கன்னா தான் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பார்க்க முடியும். அவளோட கிளாஸ் லெவல் புக்ஸையே நீங்க திரும்ப திரும்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படும். ஆமா மேம், ரொம்ப அவளுக்கு கிளாஸ் புக்கே தொடவே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்றதுனால. ஓகே, சோ அதனாலதான் சொல்றேன், அவ என்ன லெவல்ல இருக்காலோ அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ஹெல்ப் கொடு குழந்தை. நான் ஆல்ரெடி எங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொன்னேன் அவளை கூட்டிட்டு போனோம். பட் அவர் வந்து இத பெரிய விஷயமாவே எடுத்துக்க மாட்டாரு. எல்லாம் சரியாயிடும், அவ 8th வந்தா நல்லா படிப்பா, 10th வந்தா நல்லா படிப்பா, என்ன மாதிரி சேம் ஸ்டோரி மேம். இதுதான் நம்ம பண்ற பிரச்சனையே, இதுதான். Yes. ஒன்ஸ் அவங்க 9th 10th எல்லாம் போயிட்டாங்கன்னா அவங்களால அந்த ப்ரெஷரை டேக்கிள் பண்ணவே முடியாது. இட் வில் பி வெரி ரிஸ்கி திங். ஸ்கூல்ல இருந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகும். ஏன்னா they have to send the child for the board exam, no? So what will happen, குழந்தைக்கு என்ன நீங்க வேற ஸ்கூல் பாத்துக்கோங்கன்னு சில ஸ்கூல்ஸ்ல சொல்லிடுறாங்க. ஈவன் 8thலயே ஃபில்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. சோ அந்த மாதிரியான ப்ரெஷர் எல்லாம் குழந்தையால ஹேண்டில் பண்ண முடியாம ரொம்ப சைக்கலாஜிக்கலா அப்செட் ஆயிடுவாங்க. சோ அதுக்கு தான் சொல்றோம் பிரைமரி லெவல்ல இருந்தே இந்த ட்ரைனிங்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது. It is very much necessary. பட் அவ ஃப்ளூயன்சி பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் நல்ல ஃப்ளூயன்சி இருக்கும், ரொம்ப கிராமட்டிக் மிஸ்டேக்கே இருக்காது மேம். அவ பேசும்போது ஸ்லாக்லாம் கூட நல்லா பேசுவா. ஏன்னா நாங்க ஸ்டார்டிங் துபாயில இருந்தோம், 3 years அங்க படிச்சு அங்க இருக்கிற வரைக்கும் ஒழுங்கா இருந்தா மேம் படிக்கிறது எல்லாமே. இங்க இந்தியாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டே இருக்கா. இல்ல பேசுறதுங்கிறது என்டையர்லி டிஃபரெண்ட். அதான் சொல்றேனே, பிரெயினால ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்பாட்டும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாத்துக்குது. ஓகே, சோ பேசுறதுங்கிறது ஒரு ஏரியாவோட வேலை, வாசிக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஏரியாவோட வேலை, ரைட்டிங்கிறது இன்னொரு ஏரியாவோட வேலை. இது எல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு கோஆர்டினேட் பண்ணாதான் உங்களால குழந்தையால அகாடமிக்ஸ்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஓகே மேம், அப்ப கவுன்சிலிங் கூட்டிட்டு போறது வந்து தப்பு இல்லை. இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, எங்க இன்லாஸ்லாம் தப்பு, அது பண்ணாத, என்ன ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க, வேண்டாம் அவ சரியாயிடுவா. இல்ல அது எதுக்காகனா ஒரு அசஸ்மென்ட் நீங்க பாத்துட்டீங்க, குழந்தையோட லெவல் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்காக தான் நீங்க அவளை ஓவரா பர்டன் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஓகே, இல்ல உங்களுக்கு அப்படி யாரு கோஆபரேட் பண்ணல வீட்ல அப்படின்னா, பட் ரெமிடியல் டீச்சிங் நீங்க வந்து ஜஸ்ட் டயல் போட்டீங்கன்னா கூட வந்து உங்களுக்கு யாரு பக்கத்துல ரெமிடியல் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்கன்னு பார்த்து அவங்க கிட்ட இந்த ட்ரைனிங் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஓகே மேம், ஷூர் மேம், தேங்க் யூ வெரி மச் மேம். ஓகே, 7th படிக்கிறாங்க, கிளாஸ்லாம் கரெக்டா அட்டன் பண்றான், மிஸ் கேக்குற கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் ஆன்சர்லாம் பண்றாங்க. ஆனா ரைட்டிங் தான் சொல்லணுங்க, ரைட் பண்ணு அப்படின்னா தான் ரைட் பண்றாங்க. அவனா எடுத்து வச்சு மிஸ் இன்னைக்கு சொன்னாங்க ரைட் பண்ணணும், அந்த உட்காரவே மாட்டேன்றான் எழுத. ஓகே, எழுதும்போது கை வலிக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் சின்ன வயசுல இருந்தே கொஞ்சம் எழுதுனவன கை வலிக்குது? இல்ல அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. நம்ம புஷ் பண்ணோம், எழுது மிஸ் சொன்னாங்க, ஹோம்ஒர்க் எழுது அந்த மாதிரி சொன்னாதான் இன்ட்ரெஸ்ட் அவனுக்கா வரமாட்டேங்குது, உட்காந்து படிக்கணும் 6 o'clock. ஆனா நம்ம சொன்னாதான் செய்யறான். அதவ அவனா வந்து அந்த ஷெட்யூல்ல நீங்க கரெக்டா பண்ணணுங்க. இந்த டைம் இந்த கொரோனா பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல வந்து அந்த ருட்டீன்றதே போயிடுச்சு. ஸ்கூல் இல்லன்றதுனால எப்ப வேணா எந்திரிக்கலாம், எப்ப வேணா தூங்கலாம், எப்ப வேணா சாப்பிடலாம், எப்ப வேணா படிக்கலாம், இந்த மாதிரி போயிடுச்சு இல்லைங்களா? So bring that routine again. Okay, இத்தனை மணிக்கு 6 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், 6 to இல்ல இன்னும் ஏர்லியா எந்திரிக்கக்கூடிய குழந்தையா இருந்தா 5 to 6 படிக்கிற டைம், அது வந்து அந்த ரொட்டீன் மாறக்கூடாது. இல்ல சின்ன குழந்தையா இருந்தா 6 to 7 காலையில எழுந்தவொடனே உட்கார்ந்து படிக்கணும், பிரேயர் பண்ணணும், இல்ல வாட் எவர் யோகா பண்றதோ மெடிடேஷன் பண்றதோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு, அந்த மெடிடேஷன் அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் ரிலீஜியஸ் அப்படிங்கறதே நான் சொல்லல. அது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த பிரெயினை வந்து காம் டவுன் பண்ணி, பிரெயின் வேவ்ஸை காம் டவுன் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். சரிங்களா? நல்லா நீங்க டீப் பிரெத் எடுத்து ரிலாக்ஸ்டா மெதுவா மூச்சு விட்டீங்கனாலே உங்களோட பிரெயினோட அந்த வேவ்ஸ் வந்து காம் டவுன் ஆயிடும். பீட்டா வேவ்ஸ்ல இருந்து ஆல்பா வேவ்ஸ்க்கு வந்துடும். ஆல்பா வேவ்ஸ்ல இருக்கும் பொழுதுதான் குழந்தை என்ன படிக்குதோ அது வந்து இட் வில் கெட் இன்டர்னலைஸ், போய் பிரெயின்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஷார்ட் டேர்ம் மெமரியில இருந்து அதை திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணும் பொழுது லாங் டேர்ம் மெமரிக்கு போகும். லாங் டேர்ம் மெமரியில இருக்கிறத மட்டும்தான் குழந்தையால எக்ஸாம்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்.
ஓகே. ஓகே மேம். ஸோ ஓகே மேம். அது வந்து அந்த ரொட்டீன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பிரெயினுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால பிரேக்ஃபாஸ்ட் மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஹெல்தி டயட்டா கொடுங்க. அந்த ஜங்க் ஃபுட்டு சாப்பிடுறது, எரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ், கோக்கு, பெப்சி மாதிரியான, நான் பிராண்ட் நேம் சொல்ல விரும்பல, பட் அந்த மாதிரி எரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறது, சுகர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்கிற சாக்லேட் மாதிரியான ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் கொடுக்கறது, ஆர்டிஃபிஷியலி கலர்டு சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் அததான் விரும்புறாங்க மேம். அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா அததான் விரும்புறேன், அதுதான் பிடிக்கும் எனக்கு அப்படி சொல்றாங்க. அதெல்லாம் எப்பயாவது ஒரு நேரம் கொடுக்கலாம், பட் அது தட் ஷுட் நாட் பி த ரெகுலர் ஃபுட் ஹேபிட். ஓகே. டெய்லி ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் கொடுக்கறது இதெல்லாம் இல்லாம கொஞ்சம் ஹெல்தி டயட் கொடுங்க. நட்ஸ் நிறைய கொடுங்க, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய கொடுங்க. ஓகே. நல்ல இந்த கஞ்சி இருக்கு இல்லையா, சத்து மாவு கஞ்சி, அந்த மாதிரியான விஷயம். டயட் ஹெல்தியா இருந்ததுனாலே ரொம்ப தூக்கமும் டயட்டும் ரொம்ப முக்கியங்க குழந்தைங்களோட படிப்புக்கு. தூக்கம் வந்து கரெக்டா அந்த ஸ்கிரீன் டைம் எல்லாம் 9 o'clock அப்புறம் வந்து ஸ்கிரீன் டைம் கிடையாது. போன் எல்லாம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும், டிவி எல்லாம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும். மேக்சிமம் ஒரு 10 o'clock வச்சுக்கோங்க, படுத்துடணும். 10 மணி மேக்சிமம், அதுக்கு மேல யாரும் முழிச்சிருக்க கூடாது. அது நீங்களும் ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும். பேரண்ட்ஸ் ஷுட் ஆல்சோ பி அ ரோல் மாடல். நீ போய் படு, நான் வந்து டிவி பார்ப்பேன், சீரியல் பார்ப்பேன், நான் வந்து கொஞ்ச நேரம் அந்த சோசியல் மீடியா பார்த்துட்டு வரேன், நீ போய் படு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா the child will not listen to you. Okay, you be the role model. Okay. அம்மா அப்பா என்ன சொல்றாங்களோ அதை பிள்ளைங்க கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதை கீனா வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. they will imitate you. நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அதை தான் குழந்தைங்களும் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலா நாங்க சென்னையில இருந்தோங்க மேம். நேட்டிவ் பிளேஸ் வந்து ஒரு 2 weeks ஆகுதுங்க. இங்க வந்த உடனே கேம் ஆடுறாங்க. இப்ப நாங்க இவங்க கூட சம்டைம்ஸ் உட்கார முடியல, கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டு வீட்டுல ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னா கேமுக்கு எடுத்துட்டு ஓடிடுறாங்க. ரைட் பண்றேன், ரீட் பண்றேன், பிபிடி பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேமுக்கு போயிடுறான், ஏதாவது கேம் ஆட. இது வந்து நம்ம ரெகுலேட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. ஏன்னா அந்த கேம்ஸ், அந்த ஆன்லைன் கேம்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியாவா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து அவங்கள என்ன பண்ணிடணும், அடிக்ட் பண்ணிடும். ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த ஃப்ரேம் பண்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா, டிவைஸ் பண்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்றாங்களே. கேம்ஸா இருக்கட்டும், பப்ஜியோ இல்ல சோசியல் மீடியா, ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், இது எல்லாமே வந்து ஒருத்தர் யூஸ் பண்றவங்கள அடிமைகளை ஆக்குற அளவுக்கு தான் அவங்க வந்து அதை பண்றாங்க. ஏன்னா ஒரு கஞ்சால, ஒரு ஆல்கஹால்ல, ஒரு சிகரெட்ல என்ன மாதிரியான அடிக்ஷனுக்கு தேவையான கெமிக்கல்ஸ பிரெயின்ல செக்ரீட் பண்ணுதோ அதே மாதிரியான ஃபீல் குட் கெமிக்கல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியான கேம்ஸ்லயும் மீடியா, சோசியல் மீடியாலையும் யூஸ் பண்ணும் பொழுது பிரெயின்ல செக்ரீட் ஆகுது. டோபோமின் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீல் குட் கெமிக்கல்ஸ் வந்து பிரெயின்ல செக்ரீட் ஆகும் பொழுது, அதுவும் அந்த கேம்ல பாத்தீங்கன்னா அது குழந்தைங்களுக்கு தேவையான அந்த ரிவார்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். வெரி குட்னோ இல்ல கிளாப் பண்ற மாதிரியோ ஏதோ ஒரு ரிவார்டு அடுத்தது லெவல், அடுத்த லெவல், அடுத்த லெவல்னு போகிறதுக்கு தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால குழந்தைங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பேரண்ட்ஸை ஏமாத்துறதுக்கு தான் பார்ப்பாங்க. படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதர் விண்டோல சாட் பண்றதோ இல்ல இந்த மாதிரி கேம் விளையாடுறதோ இதெல்லாம் பண்ணதான் செய்வாங்க. ஏன்னா அது வந்து என்ன பயாலஜிக்கலா அவங்கள வந்து அடிக்ட் ஆக்கிடுச்சு, பிரெயினை வந்து அடிக்ட் ஆக்கிடுச்சு. ஸோ அதை வந்து நம்ம பொறுமையா எடுத்து சொல்லி குழந்தைங்கள அந்த ஸ்கிரீன் டைமை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். கண்டிப்பா அதுல பேரண்ட்ஸோட கோஆப்ரேஷன், அவங்களோட எஃபர்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். சொல்லி புரிய வைக்கணும் அதுல என்ன தீமைகள் இருக்கு, அது எப்படி அவங்களோட டைமை வந்து வேஸ்ட் பண்ணுது, அவங்களோட ஃபியூச்சர் கோல்ஸை ரீச் பண்ண விடாம எப்படி அவங்கள வந்து அடிக்ட் ஆக்கி வச்சிருக்கு அப்படிங்கறத யூ ஹேவ் டு எஜுகேட் தெம். ஓகே. ஸோ அதை புரிய வச்சாதான் வந்து நீங்க வந்து குழந்தைங்கள அதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வர முடியும். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமும் கூட. இந்த டைம்ல அவங்கள வந்து அந்த கேம்ஸ்க்கெல்லாம் எதுவும் அடிமை ஆகாம அதெல்லாம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு, அதுக்கு பதிலா நீ இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பதிலா வேற என்ன பண்றது அப்படின்னு குழந்தைங்க கேட்பாங்க. அதுக்கு நீங்க அவங்கள என்கேஜ் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். அவங்க கூட விளையாடலாம், அவங்க கூட கேரம் போர்டு விளையாடுறது, செஸ் விளையாடுறது, இல்ல வீட்டுக்கு வெளியில போய் ஒரு ஷட்டில் விளையாடுறது, ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்க கூட ஒரு சுடோக்கு போடுறது, டூ சம்திங் டு என்கேஜ் த சைல்ட். நீ இதை பண்ணக்கூடாது, கேம் விளையாடக்கூடாது, ஆன்லைன் இது
நீ மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா அப்ப நான் வேற என்னதான் பண்றது, டிவி பார்க்க கூடாது, கார்ட்டூன் பார்க்க கூடாதுன்னா அப்ப வேற என்னதான் பண்றதுன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அதுக்கு நீங்க ரெடியா இருங்க. யூ ஹேவ் டு என்கேஜ் த சைல்ட். ஓகே, ஸ்பெண்ட் குவாலிட்டி டைம் வித் த சில்ட்ரன். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். என் பொண்ணு வந்து படிக்கிறா. பட் ஆனா வந்து எக்ஸாம்ல என்ன நடக்குது, ஏன் அவ வந்து எக்ஸாம் வந்து மார்க் கம்மியாகுதுன்றது என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல. நல்லா கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்கிறா, எல்லாம் தான் செய்யறா. ஆனா எக்ஸாம்ல மட்டும் மார்க் வரமாட்டேங்குது. அங்க எக்ஸாம்ல என்ன நடக்குது அப்படின்றது நான் இது வரைக்கும் அவ படிச்ச எல்லா ஸ்கூல்லயுமே நான் வந்து அது என்னன்னு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்னே நான் கேட்டிருக்கேன். பட் எனக்கு அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. எக்ஸாம் ஹால்ல என்ன நடக்குது, அவ ஏன் அதை வந்து எழுதாம வந்துடுறாளா, இல்ல என்ன அவளுக்கு ப்ராப்ளம், இல்ல புரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஏன்னா இங்க படிக்கும் போது எல்லாமே நான் பாக்குறேன். ஸோ புரிஞ்சுக்கிறது அவளுக்கு ப்ராப்ளமாட்டிக்கா எனக்கு தெரியல. பட் எக்ஸாம்ல ஏன் அவ வந்து லூஸ் ஆறா அப்படின்றது என்னால இது வரைக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. Okay, in which class your child is? 7th class, ma'am. 7th. 7th. Okay. Yeah. குழந்தைக்கு ரீடிங் ப்ராப்ளம் இல்லையா? அவ கிளாஸ் இல்ல புக் ma'am. ஃப்ளூவண்டா ரீட் பண்றாளா? இல்ல, நல்ல ஃப்ளூயண்ட். அவ யூகேஜில இருந்தே வந்து ஸ்டோரி புக்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா படிப்பா. ஸோ அவ வந்து எனக்கு ஜாலி ஃபோனிக்ஸ்ல சேர்த்திருந்தேன். ஸோ அதுல இருந்து அவ யூகேஜிலேயே அந்த கோர்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டா நல்ல ஃப்ளூயண்டா படிப்பா. எனக்கு ரீடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா இருக்கட்டும், இங்கிலீஷா இருக்கட்டும், எந்த சப்ஜெக்ட்டுமே அவ வந்து ரீடிங் வந்து லேக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ரீடிங் வந்து நல்லா தான் படிக்கிறா. ரீடிங் நல்லா இருக்கு, ஹிந்தி ரைட்டிங் நல்லா இருக்கு. பட் ஆனா ஹிந்தியில வந்து அவளுக்கு மீனிங் தெரிய மாட்டேங்குது. அது தெரிஞ்சுக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்க மாட்டேன்றா ஹிந்தியில. இதுல வந்து மிச்ச சப்ஜெக்ட்ல எல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு வந்து என்னன்னா மார்க் வந்து கம்மியாருது. புரிஞ்சுக்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கிறா, ஏன் ரிட்டர்ன்ல வரல, எக்ஸாம்ல வரலன்றது தான் எனக்கு புரியல. ஓகே, சில குழந்தைங்களுக்கு இந்த ரீடிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வரும். ஏன்னா வீட்டுல வந்து அம்மாவோ அப்பாவோ யாராவது ஓரலா சொல்லி கொடுத்து மனப்பாடம் பண்ண வைப்பாங்க. அந்த குழந்தைக்கு வாசிச்சு இந்த கேள்விக்கு இந்த பதில் அப்படின்னு வாசிச்சு பார்த்து மனப்பாடம் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஸ்கூல்ல போனவொன்னே அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ரீட் பண்ண தெரியாம என்ன பண்ணுவாங்க, கொஸ்டின் விட்டுட்டு வந்துருவாங்க. வீட்டுல வந்து இது ஏன்டா நீ நேத்தானே படிச்ச அப்படின்னா, இந்த கேள்வியா, ஐயோ கேள்வி தெரியாம நான் விட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ரீடிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இது நடக்கும். பட் ரீடிங் ஃப்ளூவன்சி இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப அவங்களோட நீங்க வீட்டுல வந்து டெஸ்ட் கொடுப்பீங்களா? இந்த கொஸ்டின்ஸ் எழுத வச்சு பார்த்து அனுப்புவீங்களா, இல்ல வெறுமனே ஓரலா மட்டும் சொல்லிட்டு போவாங்களா? இல்ல மேம், இப்ப வந்து நான் எதுவும் பண்ணல. ஸ்டார்டிங்ல இப்ப வந்து நான் டியூஷன் போட்டுட்டேன். என்னால முடியலன்னு சொல்லிட்டேன். பிகாஸ் எனக்கு வந்து சிவியர் பேக் பெயின் இருக்கனால என்னால அவளோட உட்கார முடியாதுன்னு டியூஷன் போட்டுட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து எல்லா டீச்சர்ஸ் கிட்டயும் பேசிக்கிறேன். வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து டைமிங் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னும் அவங்களுக்கு வரமாட்டேங்குது. எனக்கு டைமிங் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சு 1 hour அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸாம் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அவங்களும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இனிமேல் தான் நான் அது என்னன்றது என்னால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நானும் ஒரு ஸ்டெப்பா எடுக்கிறேன். பட் எனக்கு என்னன்றது எனக்கு தெரியல. ஆஸ் எ டாக்டர் உங்ககிட்ட கேட்டா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மச் மோர் பெட்டர் எனக்கு ஒரு ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான். அதே மாதிரி ஸ்கூல் அவங்களோட அந்த மெமரி வந்து நீங்க செக் பண்ணுங்க. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு சில பேருக்கு வந்து படிச்சுட்டு போறத திருப்பி ரீகலெக்ட் பண்றது பிரச்சனையா இருக்கலாம். ஓகே, எப்பயுமே நம்மளோட மெமரி வந்து அது ட்ரெயின் பண்ண முடியும். ஓகே, மெமரி வந்து ட்ரெயின்டு மெமரி, அன்ட்ரெயின்டு மெமரின்னு 2 டைப் தான் இருக்கு. மெமரியே இல்லை அப்படின்றவங்க யாருமே கிடையாது. இந்த டிஸ்லெக்சியா இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு மெமரி கொஞ்சம் லோவா இருக்கும். ஓகே, பட் அதையும் கூட வந்து என்ன பண்ண முடியும், ட்ரெயின் பண்ண முடியும். திரும்ப திரும்ப நம்ம வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்து மெமரியை ட்ரெயின் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ இது வந்து குழந்தைக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப நீங்க வீட்டுல வச்சு எழுத வச்சு ஓரலா சொல்ல வச்சு அதை வீட்டுல எழுத வச்சு பண்ணும் பொழுது, வாசிக்கும் பொழுது வெறும் அது இன்ஸ்டன்ட் மெமரியில தான் இருக்கும். அதை எழுதும் பொழுது ஷார்ட் டைம் மெமரியில இருக்கும். திரும்ப திரும்ப 1 வீக் படிச்ச விஷயத்த சாட்டர்டே சண்டேல ரிவைஸ் பண்ணி திரும்ப டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கும்பொழுது அது லாங் டேர்ம் மெமரிக்கு போகும். எப்பயுமே நம்ம திரும்ப திரும்ப செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் மறக்கவே மறக்காது. ஓகே, அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டா இருந்ததுன்னா அது எக்ஸ்பெரிமெண்டா செஞ்சு பார்த்தாங்க. இன்னும் அந்த மசில் மெமரின்றது சேரும் பொழுது they will never forget. ஓகே, இப்ப நியூட்டன்ஸ் லா அப்படிங்கறதே வந்து தேர்ட் லா அப்படிங்கறது எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன்றத நீங்க பலூனை ஊதி அதை இப்படி விட்டீங்கன்னா பலூன் வந்து போகுது. ஸோ உள்ள இருக்கிற ஏர் வந்து வெளியில வருது, அந்த ஏர் வந்து பலூனை புஷ் பண்ணுது. ஸோ ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டா செய்து காட்டும் பொழுது அதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு லைஃப் லாங் மறக்கவே மாட்டாங்க.
ஓகே சைக்கிள் ஓட்டுறது மசில் மெமரியில சேர்ந்தது. ஒன்ஸ் அது குழந்தையில கத்துக்கிட்டா கூட வயசானா கூட நம்மளால சைக்கிள் ஓட்ட முடியும். இன் பிட்வீன் ஒரு 10 வருஷம் ஓட்டலனா கூட, ஏன்னா அதெல்லாம் மசில் மெமரியில சேர்ந்தது. அதெல்லாம் மறக்கவே ஓகே மறக்காது. சோ இந்த மாதிரி நம்ம பேரை நம்ம என்னைக்காவது மறப்போமா? தூக்கத்துல எழுப்பி உன் பேர் என்னன்னு கேட்டா கூட சொல்லுவோம்ல. ஏன்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப வி ஹியர் ஃப்ரம் வேரியஸ் பீப்புள், நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லும் பொழுது நம்மளால அதெல்லாம் மறக்க முடியாது. ஸோ ரிப்பீட்டடா செய்யக்கூடிய விஷயங்களை மறக்கவே மாட்டோம். ஸோ ரிப்பீட்டட் ரிவிஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் டிஸ்லெக்சிக் சில்ட்ரனா இருந்தா வெறும் திரும்ப திரும்ப எழுத வைக்கிறது இம்போசிஷன் அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. ஓகே, அவங்களுக்கு வேற மெத்தட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அது வந்து மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸை பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணுவோம். அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் தான் இருக்கும். அந்த ஷார்ட் ஸ்பேனுக்குள்ள அவங்களுக்கு எந்த மெத்தட்ல பிடிச்சுக்க முடியுமோ அந்த மெத்தட்ல சொல்லி கொடுத்தாதான் அவங்களால படிக்க முடியும். இப்போ விஏகேடி அப்படின்னு சொல்லுவோம், விஷுவல், ஆடிட்டரி, கினஸ்தட்டிக், டாக்டைல் அப்படின்னு 4 டைப் தான் இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ பார்க்க கலர்ஃபுல்லா பார்க்குற விஷயங்களை ஈஸியா என்னால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்னா நான் விஷுவல் லேர்னர். திரும்ப திரும்ப கேட்கிற விஷயங்களை, பாட்டெல்லாம் என்னால நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். இல்ல ஒரு மியூசிக்கல் வேலை, இல்ல யாராவது சொல்றதை கேட்டு என்னால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்னா அது வந்து ஆடிட்டரி லேர்னர். பாடி மூவ்மெண்ட்ஸ் மூலமா என்னால நல்லா படிக்க முடியுது. ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறி ஏறி இறங்கி படிக்கிறேன், இல்ல நடந்துகிட்டே படிக்கிறேன், இல்ல இப்படி ஆடிக்கிட்டே படிக்கிறேன், இல்ல ஏதாவது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு படிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து கினஸ்தட்டிக் லேர்னர். டாக்டைல் லேர்னர்ங்கிறது இந்த கினஸ்தட்டிக் வேலையே வந்துற தொடு உணர்ச்சி மூலம் ஹெலன் கெல்லர் மாதிரி படிச்சவங்க. ஸோ உங்க சைல்டு என்ன பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் லேர்னர் பார்த்து அந்த மெத்தட்ல அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மேபி அப்ப மறக்காம இருக்கலாம். ஓகே, எது அவங்களால ஈஸியா பிடிச்சுக்க முடியுது? விஷுவலா பாக்குறதையா, இல்ல ஆடிட்டரியா கேட்கறதையா, இல்ல பாடி மூவ்மெண்ட்ஸ் மூலமா கத்துக்கிறாங்களா அப்படிங்கறத நீங்க பார்த்து அந்த மெத்தட்ல சொல்லி கொடுக்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா the child will learn better. அவங்களுக்கு மறக்காது அந்த மெத்தட். ஓகே மேம். இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா, இப்போ இவங்க வந்து மிட் பிரெயின் கிளாஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கண்ணை மூடிட்டு அவளால வந்து எல்லாமே புக்கு கூட ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா? எனக்கு அது தெரியல. குழந்தைய பார்க்காம நான் எதையுமே வந்து லேபிள் பண்ண விரும்பல. குழந்தை என்ன டைப் ஆஃப் இது என்ன சிக்கல் இருக்குன்றதெல்லாம் குழந்தைய பார்க்காம நீங்க சொல்றதை வச்சுலாம் நான் எதையுமே ஓரலா சொல்ல முடியாதுமா. அதனால பெட்டர் ஒரு நீங்க என்ன மார்க் வாங்குறா? இந்த தடவை வந்து சோஷியல்ல 75, அந்த மாதிரி 75, 60 அந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்க. 75, 60 வாங்குற குழந்தை நீங்க இவ்வளவு தூரத்துக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா நான் ஒரு சிங்கிள் டிஜிட்ல வாங்குற குழந்தையாக்கும் நினைச்சு சொல்லிட்டு இருக்கேன். எங்க 75, 60 வாங்குற குழந்தை அபவ் ஆவரேஜ்ங்க. ஏங்க கவலைப்படுறீங்க? அதெல்லாம் வந்துருவாங்க, கவலையப்படாதீங்க. ரொம்ப ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுட்டாலும் சிக்கல் தாங்க. அது குழந்தைக்கு பெரிய டார்ச்சர் ஆயிடும். ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிடையாது. என்னன்னா வந்து அவளுக்கு எந்த நேரமும் வந்து அப்ரிசியேஷன் வேணும் அப்படின்றது ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கா. என்னோட அப்ரிசியேஷன் கொடுக்கறதுக்கு அவ வந்து இல்ல அப்படி கிடையாது. என்கிட்ட வீட்ல எதிர்பார்த்தா ரைட்டு. பட் அவ வந்து ஸ்கூல்லயும் ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸ் கிட்டயும் அவ அதை எதிர்பார்க்கிறா. என்ன எல்லாம் ஒரு மிஸ் வந்து கிளாஸ்ல வந்து குட்னு சொல்லிட்டா போதும், அந்த மிஸ்ஸை ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மிஸ் கிளாஸை வந்து அப்படி விழுந்து விழுந்து கவனிப்பா. அந்த மிஸ் சொல்றது எல்லாத்தையும் உட்காந்து எழுதிட்டே இருப்பா. போதண்டி கவனின்னு சொன்ன கூட எனக்கு காதுல கேட்குதுமா, நான் எழுதுறேமான்ட்டு தான் எழுதுறா. ஸோ அவளுக்கு வந்து என்னன்னா குட்னு சொல்ற அந்த ஒரு வார்த்தை அந்த 1 hour கிளாஸையும் அவளை வந்து ரொம்ப பூம் பண்ண மாதிரி இருக்கு அவளுக்கு. அந்த மிஸ்ஸை ரொம்பவும் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறா. எனக்கு அந்த மிஸ்ஸை ரொம்ப பிடிக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு அந்த டே ஃபுல்லா அந்த மிஸ்ஸை பத்தி பேசிட்டே இருப்பா. இது உங்க குழந்தைக்கு மட்டும் இல்லைங்க, உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்குமே இது நார்மலான விஷயம் தான். நீங்க சமைக்கிற சாப்பாடை உங்க ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா நாளைக்கு இன்னும் சூப்பரா சமைக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவீங்கல்ல. திஸ் இஸ் வெரி குவைட் நார்மல் திங் தான். குழந்தைங்களுக்கு அப்ரிசியேஷன்ங்கிறது ரொம்ப தேவைப்படும். பட் என்னன்னா கிளாஸ் ரூம்ல 50 குழந்தைங்க இருக்காங்கம்மா, அம்மாக்கு நீ மட்டும்தான் ஒரே குழந்தை, நான் உன்னை வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். கிளாஸ் ரூம்ல 50 குழந்தை மாதிரி நீயும் ஒரு குழந்தை, உன்னை மட்டுமே டீச்சர்ஸ் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. அது வந்து நீ பழகிக்கணும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லி கொடுங்க குழந்தைக்கு. குழந்தை அப்ரிசியேஷன் இது எதிர்பார்க்காத குவைட் நார்மல், அதுல தப்பே சொல்ல முடியாது. பட் அது பண்ணாதான் நான் படிப்பேன், குட்னு சொன்னாதான் நான் படிப்பேன் அப்படின்னா அது வந்து குழந்தைக்கு வந்து சொல்லி புரிய வைக்கணும். டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்காங்க, கண்டிப்பா பாத்துட்டு இருப்பாங்க. ஒரு டீச்சரை பிடிச்சாதான் குழந்தைக்கு சப்ஜெக்டை பிடிக்கும். அதனால டீச்சர்ஸும் ப்ளீஸ் குழந்தைங்களுக்கு தேவையான அந்த அப்ரிசியேஷனை மோட்டிவேஷனை கொடுங்க ப்ளீஸ். ஓகே மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். தேங்க்யூ. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க.
ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டா சும்மா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே கண்ணுல பொல பொலன்னு தண்ணி கொட்டுறதாங்க மேம். அழுதுறாங்க, எல்லாத்துக்குமே அழுதுறா. ஓகே. அழுதா அடம் பிடிச்சா அம்மா கிட்ட காரியம் சாதிக்கலாம் அப்படின்னு குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் அழுது அடம் பிடிக்கதான் செய்வாங்க. அது வந்து அவங்க அட்டென்ஷன் சீக்கிங்கா இருக்கு, அழுதா செஞ்சிருவாங்க அப்படின்ற விஷயமா இருந்தா அதை வந்து இக்னோர் பண்ணுங்க. ஓகே. நீ கீழே புரண்டு அழுதாலும் நான் கவனிக்க மாட்டேன். நீ சரியான விஷயத்துக்கு நீ கேளு, அம்மா கிட்ட நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு, உனக்கு இது தேவை ஏன் அப்படின்றது நீ கேளு, அம்மா உனக்கு அது தேவைன்னா நான் வாங்கி தருவேன், நீ அழுதினா நான் பார்க்க கூட மாட்டேன் அப்படிங்கறதுல நீங்க ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து ஒரு தடவை அழும், 2 தடவை அழும், ஓகே அது பாச்சா பலிக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா விட்டுருவா. ஓகே. Thank you so much for your valuable time. Thank you very much for giving me this opportunity. Really, I enjoy talking with the parents and clarifying their doubts. Thank you very much, ma'am. Yeah, thank you, ma'am. Thanks a ton, ma'am, because your words are really captivating, and I think your words will be a power bank to my dear parents and teachers too. And thank you so much for accepting our invitation and spending your valuable time to enlighten us.